સ્વામિનારાયણ. और भाइयों अपना थोड़ी शांति रखिए और अपना कार्यक्रम में आगे चलाने के लिए आगे चलो. आगे प्रमुख श्री नदी અને એમની ગેરહાજરીમાં એમની પરમિશનથી તેમજ બીજા કારોબારીના સૌ સભ્યોની અપેક્ષાથી અને આપ સૌની અપેક્ષાથી આજે આ મિટિંગના હોસ્ટ તરીકે વિરેન્દ્ર પટેલ આપની પરવાનગી લે છે તો મિટિંગને આરંભ કરવાની મને મંજૂરી આપો એટલા માટે ખાસ તમને વિનંતી. થેન્ક યુ. આપણે દીપ પ્રગટ્ય કરો કરીએ છીએ જેમાં 5 બહેનો જે કારોબારીના સભ્યો છે એમના વાઇફ છે અને આજે પહેલી મીટિંગ છે તો એ લોકોના હસ્તે આપણે જો બતાવીએ છીએ તો જે 5 બહેનને ચોઈસ કરે છે તે લોકો ત્યાં આવો અને રોહિતભાઈને વિનંતી કે પૂજા વિધિથી આપણું દીપ પ્રગટ્ય આગળ સ્ટાર્ટ કરે. આજે એનો પ્રસંગ પ્રજાસત્તાક દિન 26મી જાન્યુઆરી સ્વામી વિવેકાનંદ અને ઉત્તરાયણ એ ત્રણનું આપણે આજે ઉજવણી કરીશું. ઘણા બધાના નામોની જાહેરાતો કરી હતી પણ 5 જણના નામ આવે છે ગીત કે સોંગ તરીકે. એમાં 4 સોંગ છે અને એ પ્રતિમાભાઈ પોતાનું નાનું પ્રવચન હશે. આપણે શરૂઆત કરીએ. સૌ ગીતો જો આવવાના બાકી છે એ દરમિયાન પહેલા ગાયક તરીકે બોલાવીએ તો હેમાબેન રાણાને વિનંતી કે અમે જે કોઈ સોંગ તૈયાર કરી છે તો આપણને સંભળાવે અને શાંતિ રાખશો તો આપણને સોનો પણ આનંદ આવશે. થેન્ક યુ. हेलो સૌપ્રથમ પહેલાને નૂતન વર્ષ અભિનંદન, હેપી ન્યૂ યર. અને આપણું નવું વર્ષ તો આપણે દિવાળીમાં કર્યું પણ આ પણ આપણા પાસે નવું વર્ષ જ છે. તો નવા વર્ષમાં તમારા બધાના કુટુંબને શુભેચ્છા આપવા બદલ હું એક સાખીથી તમને શુભેચ્છા આપવા માંગુ છું. नए वर्ष की हर्षित बेला में खुशियां मिले अपार. यश कीर्ति सन्मान बढ़े और बड़े सत्कार. शुभ शुभ रहे हर दिन आपका, हर पल रहे शुभ विचार. उत्साह बढ़े चित्त चेतन में और निर्मल रहे आचार. सफलताएं नित नवीन मिले और बधाई हो बारंबार. मंगल हो हर काज आपका, सुखी रहे परिवार. નવા વર્ષની શુભેચ્છા પછી જાન્યુઆરી મહિનામાં 26મી જાન્યુઆરી પણ આવે છે એટલે એના માટે હું એક પેટ્રિયોટિક સોંગ જે બધાને જ લગભગ આવડતું જ હોય જાગૃતિ મોદીનું છે એ સંભળાવવા માંગુ છું. અને એમાં દરેક મેઇન કડીની પાછળ વંદે માતરમ એવું આવશે. સો આપ સૌ મને સહકાર આપી ને સાથે સાથે વંદે માતરમ કહેશો તો આઈ વુડ લાઈક ઇટ. जय श्री राम. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की. इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की. इस मिट्टी से
तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज महान है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी का तट है देखो, गंगा जी का घाट है। बात बात में हाट हाट में, बात बात में हाट हाट में, यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपनी गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, जिसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। यह प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पत्नियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण में, बोल रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों से तोड़ा था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था। बोली हर हर महादेव की, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। एक शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग देखो, यहाँ चली थी गोलियां। मत पूछो किसने खेली थी यहाँ खून की होलियां। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था। बोली हर हर महादेव की, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। एक शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग देखो, यहाँ चली थी गोलियां। मत पूछो किसने खेली थी यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें धन धन, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूर्व में बंगाल, यहाँ का हर चौका हरियाला है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश में मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, सुल्तानों ने पाला है। बंद है मुट्ठी में तूफान, बंद है मुट्ठी में तूफान, और जान में ज्वाला है। जन्मभूमि है यह हमारी, जन्मभूमि है यह हमारे वीर सुभाष महान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये ढंगी है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। થેન્ક યુ હેમાબેન સવાલ નાનપણના દિવસો બધા યાદ કરાવી દીધા અને કદાચ આપણે આજે બધાને ભૂલી ગયા હશું એ બધાને પણ અમે આજે યાદ કરાવી દીધા. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है।
હેલો હેલો થેન્ક યુ જમીનભાઈ. લાસ્ટ મોમેન્ટમાં તમે સોંગ બદલ્યું અને આશ્ચર્યજનક લાગી, પણ પ્રેમ દેશ માટેનો જે છે એ તમે કર્યો મને ખૂબ ગમે. અને જગ્યા હશે તો પાછળ ફરી ઇન્વાઇટ કરવું પડશે કે જે તમારું ગાયન તૈયાર કરી છે સંભળાવવા માટે. New law, lower prices. Healthcare.gov. Enroll by January 15th. હા, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો.
દેશભક્તિની સાથે થોડા રોમેન્ટિક કાર્યક્રમ આવી જાય તો એક નવો અહેસાસ થાય અને સૌને ગમે. થેન્ક યુ. એક નવી ફરમાઈશ આવી હતી ભાઈ દેસાઈ એ દેસાઈ ત્યાંથી સોને તમારું નામ ભૂલી ગયા. દિનેશભાઈ ગિરીશભાઈ આપ સૌની સાથે એમને પણ ઈચ્છા થઈ કે હું પણ કશું સંભળાવું એટલે એ પણ અત્યારે આપણી સમક્ષ કરે છે. ચાંદસિંહ મહેબૂબા. ચાંદસિંહ મહેબૂબા છે ને ભાઈ અહીંયા બોલાવો ને. Give it dance. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
साक्षी मेरी कब्र मैंने तो कहा तुम जगो बैठी हो ऐसा मैंने तो कहा तुम जगो बैठी हो ऐसा मैंने तो कहा। थैंक यू। Thank you. Thank you. मैं रिक्वेस्ट करूँ वंदमान भाई અત્યાર સુધી શાંતિ રાખી છે અને શાંતિ રાખજો તો ઘણા મજા આવશે. એ સોના વિનંતી કે શાંતિ જાળવજો. जय श्री कृष्ण. हैप्पी न्यू ईयर शुरुआत करी. हैप्पी 2025. ત્રણ વખત હેપી ન્યુ ઈયર કહી. હેપી 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 ન્યુ ઈયર. આપણે છે ત્રણ વખત બોલવાનું ઘણું મહત્વ છે. એક વખત બોલીએ અને નથી આવતા. હા, ત્રણ વખત બોલવાનો. આવ્યો સમર આવ્યો નથી આવ્યો છે ત્રણ વખત હેપી ન્યુ ઈયર સંભળાયું બધાને? તો હેપી ન્યુ ઈયર ત્રણ વખત બોલવાનું મહત્વ. હેપી ન્યુ ઈયર હેપી ન્યુ ઈયર હેપી. એક વખત બોલીએ એટલે બોલવું હતું એટલે બોલી કાઢીએ, પણ ત્રણ વખત આપણે કશું કહીએ તો એનો વધારે પ્રભાવ છે. આપણી હનુમાન ચાલીસા છે ને, ત્રણ વખત કહ્યું છે જય 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 હનુમાન ગુસાઈ. તો ત્રણ વખત જય 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 આવ્યું છે. એનું કોઈ મહત્વ છે તારે જ ને, બીજું કોઈ વસ્તુ ત્રણ વખત નહીં. પછી પેલો દ્રૌપદીનો પ્રસંગ છે. દ્રૌપદીના 5 પુત્રોને મારી નાખ્યા અને પછી અર્જુન એનું મસ્તક લઈને આવે છે, કહે છે મારી તો તે વખતે દ્રૌપદી પણ શું કહે છે? મુચ્યતે મુચ્યતે મુચ્યતે, અને માફ કરી દો માફ કરી દો. બ્રાહ્મણ છોકરો છે, એને ભલે મારા 5 પુત્રોને મારી નાખ્યા પણ એને માફ. તો ત્રણ વખત તમે કોઈ વસ્તુ કહો એનો પ્રભાવ જુદો છે. આપણે શરૂઆત કરી હેપી ન્યૂ ઈયર, હેપી ન્યૂ ઈયર અને હેપી ન્યૂ ઈયર. ભવિષ્યમાં પણ, વર્તમાનમાં પણ અને જૂનું ગયું એ પણ, એ ત્રણની અંદર હેપી હેપી હેપી. ત્રણ કાળની અંદર આપણે હેપી. આપણે હંમેશા વાત કરીએ છીએ સત અને ચિત અને આનંદ. ત્રણ પ્રકારના સત્ય કયા છે? એક તો સાક્ષાત આપણે ઘડી છે, એનાથી મોટું કોઈ સત્ય નથી. અત્યારના લોસ એન્જલિસમાં શું ચાલી રહ્યું છે? કોઈને કેટલા દિવસથી ચાલી રહી છે? 5 દિવસથી. કેટલા હજારો ઘર બરબાદ થઈ ગયા. હજારો માણસો ઘર વગરના થઈ ગયા. 20, 25, 30 વર્ષથી જે લોકો રહેતા હતા, એમની નિશાળો હતી, એ લોકોની ચર્ચ હતા, ચર્ચ અને સેનેગાલ જતા રહ્યા. 5 દિવસની અંદર જોજો. સાંજના તમે ન્યૂઝ ના જોતા તો મહેરબાની કરીને ન્યૂઝ જોજો. તમે આજે વર્લ્ડ ન્યૂઝ 5:30 વાગ્યાના, તારે તમને ખ્યાલ આવશે કે તમે જે સિરિયલો તમે જુઓ છો ને, એના કરતા કઈ ભયંકર વસ્તુ બની રહી છે જે તમે કલ્પના પણ ના કરી શકો. જરૂર જોજો આજે ન્યૂઝ 5:30 વાગ્યાના, એ જ આવશે એની અંદર. મોટા મિલિયન્સ ઓફ ડોલરના હાઉસીસ જતા રહે એક જ રાતના અંદર. તો જે સાક્ષાત છે એ સત્ય છે તમારા માટે, હું ને મારા માટે તમે.
અને એ સત્ય બદલાતું રહે છે પાછું. અત્યારે ઉપર ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જઈએ તો હું જ એકલો જઈ શકું છું અને ઉપર ભગવાનની મૂર્તિ છે, એ સાક્ષાત છે. સાંજના સાક્ષાત બદલાશે. કાલે કોઈને ટ્રાવેલ કરવાનું હોય, પ્લેનમાં બેસવાનું હોય તો એ સાક્ષાત બદલાઈ જશે. પછી આ સાક્ષાત નહીં હોય. તે વખતે સાક્ષાત કોણ હશે? જે પ્લેનનો પાયલટ હશે એ આપણે સાથે. તો સાક્ષાત જે છે એ સત્ય છે, અને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ એ સત્ય છે. 20 તારીખે શું થવાનું છે? કેટલો મોટો સત્ય છે હે. તો 20 તારીખે જે થશે, શપથ લેવાશે. વોશિંગ્ટન ની અંદર ખૂબ ચર્ચા મનાશે. બાઇડન વિદાય લેશે અને પછી શપથ લીધા પછી જે પણ ટ્રમ્પે નક્કી કર્યું છે, જે પણ 5, 6, 7 લેજિસ્લેશન ની સહી કરવાના છે એ સહી કરશે. એવું ઘણું મોટો સત્ય છે. એની અસર બધા આખી દુનિયા પર થશે. અત્યારના તો જે એમની વાતો છે, જે કહી રહ્યા છે, કરશે કે નહીં ખબર નહીં. કેનેડાને 51 સ્ટેટ બનાવવું છે એમને. કેટલી મોટી કલ્પના છે. બનાવવા એ પણ અમેરિકામાં આવવું જોઈએ. અને ગ્રીનલેન્ડ પાછું. આશા है, कितनी बड़ी बड़ी आशा है. હશે સફળ કે નહીં થાય, પણ એમને 4 વર્ષ આપ્યા છે. આપણે એમ માનીએ છીએ કે 4 વર્ષ પછી જેમ એ આયા છે એ પ્રમાણે એ વિદાય પણ રહેશે. હવે આપણે બધા એવી આશા રાખીએ છીએ અને આ દુનિયા પણ એવી આશા રાખે છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે જેટલું અત્યાર સુધી થઈ ગયું છે, 100 વર્ષ ભારતને આઝાદ થઈ કેટલા દિવસ થયા? આપણે લોકતંત્ર દિવસ ઉજવવાનો છે ને. 1947 માં ભારત આઝાદ થયું, બરાબર? અને પછી 26મી જાન્યુઆરી 1950 શરૂ થઈ. તો હજુ તો આપણે 100 વર્ષ થયા જ નથી આઝાદી મળે કે લોકતંત્ર મળે. આપણે તો 26 જાન્યુઆરી આપણી 1950 મનાવવામાં આવે છે. અંગ્રેજોએ આપણને ગુલામીમાંથી આઝાદી કર્યા, પછી વાઇસરોય રાજ. તો 26 જાન્યુઆરીએ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ આપણા સૌથી પહેલા હિસ્ટ્રીમાં છે. એની પહેલે સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ હતા, એ રહ્યા. તો આપણા તો હજુ આઝાદ થઈ 80 વર્ષ પણ નથી થયા આઝાદી મળે છે. અને અમેરિકાને 250 વર્ષ થયા, 250 years થયા. તો આપણે જે 26 જાન્યુઆરી નક્કી કર્યું કે ભારત બીજા દેશોની માફક રિપબ્લિક થશે, જેમ અમેરિકા રિપબ્લિક છે એવી રીતે રિપબ્લિક થશે. આપણે એવું રાજ નથી જોયું જેવું રશિયાની અંદર છે, એવું રાજ આપણે નથી જોયું. જે કે એક જ પ્રેસિડેન્ટ આજે 25 વર્ષથી છે, એવું રાજ નહીં. ચાઇનાની અંદર જે રાજ્ય કોમ્યુનિઝમ એ આપણે અહીંયા હિન્દુસ્તાનમાં રાજ્ય. તો આપણે કીધું છે ભાઈ દર 5 વર્ષે આપણે તે ઇલેક્શન થશે અને જે લોકો લોકસત્તા નક્કી કરશે એ ચાલશે. તો 26 જાન્યુઆરીથી આપણે ત્યાં એ ચાલી રહ્યું છે કે લોકસત્તા આપણે રિપબ્લિક છે, આઝાદી દિવસ. અને બીજું પછી શું છે આજે? ઉત્તરાયણ આજે નથી આવી ગઈ, ઉત્તરાયણ વાર છે આજે. એક્ઝેક્ટલી 12 તારીખે જ વિવેકાનંદ નો જન્મ છે. 12 જાન્યુઆરી 1863. તો વિવેકાનંદ જેવા જે વ્યક્તિ થઈ ગયા, એમને ખબર નહીં ભગવાને કેમ એમને આયુષ્ય ના આપ્યું. બહુ નાના આયુષ્યમાં લઈ લીધા એમને, 39 years. પણ 39 yearsની જે ઉંમરની અંદર વિવેકાનંદે આ દુનિયાને જાગૃત કર્યા અને દુનિયાને કહ્યું. તે વખતે તો કેટલા વર્ષ થયા? 1893 કેટલા થયા? મેથેમેટિક્સ આપણે બધું કાઢ્યું છે. તો 1893 માં વિવેકાનંદ શિકાગો આવ્યા હતા. અહીંથી ડાઉનટાઉન શિકાગોની અંદર હાર્ટ પાર્કમાં નહીં, મિશિગન પર જે આર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે તેંગાડી વર્લ્ડ રિલિજન કોન્ફરન્સ હતી તે વખતે 1893 ની અંદર 11 સપ્ટેમ્બર અમને સૌથી પહેલા પોતાના જે સાધુના વસ્ત્ર હોય છે, મોંકના વસ્ત્ર હોય છે, એની અંદર નાનું લેક્ચર આપ્યું હતું. સૌથી પહેલું અનનોન પર્સન ફ્રોમ ઇન્ડિયા, અને એમને બધાને એડ્રેસ કર્યો સિસ્ટર્સ એન્ડ બ્રધર્સ ઓફ અમેરિકા કરીને. અને ખાલી એ જે એમના મોઢામાંથી જે વાણી નીકળી સિસ્ટર્સ એન્ડ બ્રધર્સ,
એનાથી જ આખું ઓડિયન્સ સ્તબ્ધ થઈ ગયું કે આવું બોલનારો કોણ? એ તો લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન કહેવાય ને, પણ સિસ્ટર્સ એન્ડ બ્રધર્સ ઓફ અમેરિકાને એમણે ચાલુ કર્યું. અને પછી એમણે જે આપણું હિન્દુસ્તાન શું છે અને આપણો ધર્મ શું છે, કહેવાની વાત હતી કે અમારા ધર્મની અંદર અમે કોઈને કન્વર્ટ કરવા નથી માંગતા. અને બીજા ધર્મની અંદર આપણે જાણીએ છીએ શું થાય છે, કન્વર્ઝન સૌથી મોટી વસ્તુ છે. તો એમણે એ કહ્યું જે તમે ક્રિશ્ચિયન હોય તો ક્રિશ્ચિયન, બુદ્ધ હોય તો બુદ્ધ, જે પણ તમારો ધર્મ હોય, પણ તમે તમારા ધર્મની અંદર બહુ આગળ વધો અને તમારા ધર્મ તમે એટલું એપ્રિશિએટ કરો કે તમે બીજા ધર્મમાં જઈ ના શકો. તો એમની કહેવાની વસ્તુ નાનું લેક્ચર એમને આપ્યું. પછી તો બહુ પ્રખ્યાત થયા, ખૂબ પ્રખ્યાત થયા એમને. પણ જે પણ એમનું કારણ હોય તો વિવેકાનંદ, બીજું તો શું કહેવાય તમને માટે, એમના ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસ, જેમને દેવીનો એ હતો, એની જ ભક્તિ કરતા હતા. એમને રામકૃષ્ણ એવા પોલિટિક્સમાં હતા તે કલકત્તાની અંદર, એમની પાસેથી જ એમને શીખ્યું. અને વિવેકાનંદ મોન્ડરિંગ મોન્ક હતા. અમેરિકામાં 1893માં આવ્યા એ પહેલા હિન્દુસ્તાન આખું એમને ફરી દીધું હતું, લગભગ આખું જ. ખાસ એને રાજસ્થાન, ખીચડી, કિશનગઢના રાજાની ત્યાં રહેતા હતા, એ લોકો ભણતા હતા અને બધાને જેમનું જ્ઞાન હોય તો જ્ઞાન આપતા હતા. પછી જાપાન પણ ગયા, યુરોપની અંદર પણ ગયા, લેટિન અમેરિકા પણ ગયા, ફર્યા ઘણું 39ની ઉંમરની અંદર. અને એવા જે મોટા માણસ હોય એમનું જ્યારે થાય કે કેમ એમને આવું કેમ થયું, ના થવું જોઈએ. આજે આવા લોકો આવે છે, ખબર નહીં કેમ ભગવાન એમને એટલી બધી ગુણ આપે છે, પણ એમનું આયુષ્ય કેમ આટલું ઓછું. સહજાનંદ સ્વામી, એમને પણ આયુષ્ય ના મળ્યું. ઈસુ મસાઈ, આપણે જીસસ ક્રાઇસ્ટ, એમને પણ આયુષ્ય ના મળ્યું એટલું બધું. શંકરાચાર્ય, એમને પણ ના મળ્યું. પણ એટલા વિદ્વાન, જે પણ કારણ છે એનું, પણ એમાં એક કારણ એમાં કહેવામાં આવ્યું કે એમની અંદર જે પણ યોગની તપસ્યા હતી. હવે કહેવાનું કે કોઈ પણ વસ્તુ તમે ભલે ગમે તે હોય, પણ જ્યારે એની ખૂબ અતિશયોક્તિ થઈ જાય ત્યારે પછી એનું રિવર્સ અસર થઈ જાય છે. તો કહેવામાં આવે છે કે એ લોકોને યોગ જે કરતા હતા, યોગાને જો પ્રચાર કરતા હતા, હવે એમને તો ના કહેવાય, એમની અતિશયોક્તિ થઈ જાય. કહેવામાં આવે છે કે એમના બ્રેનમાં એન્યુરિઝમ થઈ ગયું હતું. સ્વામી વિવેકાનંદ એવું કહે છે, સાચું છે કે નહીં ખબર નહીં, એ યોગામાં બેઠા હતા અને એના લીધે કારણ એ પણ થઈ શકે. બીજું એમની તબિયતનું પણ કોઈ કારણ છે. તો જ્યારે પણ જે પણ લોકો છે, કોઈ પણ વસ્તુનું અબ્યુઝ થઈ જાય તો એનું રિવર્સ ઇફેક્ટ થાય છે. આપણે જોઈએ છે ફૂટબોલના બધા પ્લેયર્સ છે, 29-30 વર્ષની અંદર અત્યારે ફૂટબોલ જશો તો સુપર બોલ આવશે. કેટલી એ લોકો મહેનત કરે છે, કેટલી મહેનત કરે છે, અને લગભગ 35 ઉંમરમાં, 40 ઉંમરમાં લોકો રિટાયર થઈ જાય છે. અને 40 અને 45 પછી એમના શરીરોમાં કેટલા પ્રકારના પ્રોબ્લેમ હોય, ની સર્જરી, આ સર્જરી. તો જ્યારે જે વસ્તુની અતિશયોક્તિ થાય છે, પછી તમે કોઈ પણ હો, એનો રિવર્સ ઇફેક્ટ. તો જે પણ કશું કરો, સમજીને કરો, કંટ્રોલમાં કરો અને નોર્મલતાથી કરો, તો જીવનની અંદર આપણે એમની બરાબરી નથી કરી શકતા. એ લોકોની જેને થયા છે, શંકરાચાર્ય જેવા થઈ ગયા, એમને કોણ બરાબરી કરી શકે? આખું ત્યાંમાં શું આપી ગયા આપણે? તો યોગાનંદની એ વાતો છે. આપણે યોગાનંદની વાત મકર સંક્રાંતિ, બસ મકર સંક્રાંતિ જેવી વસ્તુ. હવે કહ્યું ને, આપણે અમેરિકાને આઝાદ થઈ લગભગ 250 વર્ષ થયા, બરાબર? ઇતિહાસ તમે જાણશો તો બહુ આનંદ આવશે. હિન્દુસ્તાન આઝાદ થયો જો 80 વર્ષ પણ નથી થયા, બરાબર છે? 250 વર્ષની અંદર અમેરિકાએ જે પ્રગતિ કરી છે, અને જે પ્રગતિ હજુ કરી રહ્યો છે, અને જે હજુ પ્રગતિ કરશે, ભલે કોઈ પણ પ્રેસિડેન્ટ હોય, પણ ના કોઈ 6 તારીખે જે થયું, 6 જનવરી આ સાલની, અને 6 જનવરી 4 વર્ષ પહેલાની, એમાં કેટલો ફરક હતો ખબર છે? ડોલરની કિંમત 6 જનવરી એકદમ ઉપર જતી રહી. તમે જો નોટ કર્યું હોય, વોલ સ્ટ્રીટ જનરલ કે કશું જાણતા વાંચતા હો, કારણ કે આખી દુનિયા જોવે છે કે જે દેશની અંદર સરકાર પર વિશ્વાસ છે, ત્યાંની જ પૂંજી, ત્યાંની જ સંપત્તિ પર વિશ્વાસ કરવા જેવું છે.
ટ્રમ્પ આવ્યા છે 4 વર્ષ પછી ટ્રમ્પ. એટલે આખી દુનિયા જો છે, કોઈને ચાઇનામાં પૈસા નથી મૂકવા, કોઈને રશિયામાં પૈસા નથી મૂકવા. પહેલા લોકો સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં પૈસા ઘણા મૂકતા હતા, હવે ત્યાં પણ નથી મૂકતા, કારણ કે ત્યાં પણ ખબર પડી. તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, જેને પણ ઓફશોર હવે એકાઉન્ટ રાખવા હોય એ અમેરિકાની અંદર જ રાખવા માંગે છે અને ડોલરમાં જ રાખવા માંગે છે. એનું કારણ સમજાય છે ને, કે એની સરકાર પર વિશ્વાસ છે કે અમારું જો નાણું ડોલરમાં હશે તો આજથી 50 વર્ષ પછી પણ એ અમારું નાણું સુરક્ષિત રહેશે ને એનાથી અમને ડબલ મળશે. હજુ એટલો વિશ્વાસ ઇન્ડિયાના રૂપિયા પર લોકોને નથી આવ્યો. ચાઇનાની તો કોઈ વાત જ નથી કરવાની, ઈરાનની તો કોઈ વાત જ નહીં કરવાની. અને એ જે વિશ્વાસ છે એનું કારણ એની સરકાર અને ટ્રાન્સફર ઓફ પાવર જે થાય છે એના લીધે. તો આઝાદી અને આપણું મકર સંક્રાંતિ ક્યારથી ચાલી રહી છે એનો તો કોઈ દિવસ છે જ નહીં. બિગ બેંગ થયેલી બિલિયન્સ ઓફ વર્ષ થયા. સૂર્યનારાયણ ભગવાન બરાબર 365 ડેઝ, કોઈ દિવસ મિસ્ટેક નહીં. બરાબર છે. કેટલા લોકો અંગાડી બેઠા છે, ઇન્ડિયા જવાની તૈયારી કરી રાખી છે ને, બધા કરી રાખી છે. લગ્નની તૈયારી કરી રાખી છે, અયોધ્યાજીની તૈયારી કરી. ભલે ત્યાં જઈને તમે માદા પડી જાવ એ તમારો વાંક, એમાં સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો વાંક નથી. પણ કોઈને એમ નક્કી કરી રાખ્યું છે કે મારે કાલે ઇન્ડિયા જવાનું છે, કે પરમ દિવસે ઇન્ડિયા જવાનું છે, કે મહિના પછી જવાનું છે, કે 6 મહિના પછી જવાનું છે, તે દિવસે સૂર્યનારાયણ ભગવાન ઉગશે કે નહીં ઉગે એની કોઈની ચિંતા નથી. 1 ઓક્ટોબર જવાનું નક્કી કર્યું હોય તો 1 ઓક્ટોબર આવશે આવશે ને આવશે. પછી નંબર પ્લેન આવે કે ના આવે તમારી વાત, તમારી તબિયત બગડી જાય કે ના બગડી જાય તમારી ચિંતા. પણ કોઈને એવી ચિંતા નથી કે એ દિવસ નહીં આવશે. તો આ જે ચાલી રહ્યું છે પ્રકૃતિનો જે નિયમ છે, 365 ડેઝનો જે નિયમ છે, એના ઉપર જ આપણી સંક્રાંતિઓ છે. 12 સંક્રાંતિઓ, એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં પ્રવેશ થાય એટલે એક સંક્રાંતિ. એવી 12 રાશિઓ છે. મકર રાશિનું નામ છે કેપ્રિકોન. પછી બીજી બધી રાશિઓ છે. તો 6 રાશિઓ ઉત્તર દિશા પર લઈ જાય છે. ઉત્તરાયણ છે દક્ષિણ તરફ લાવે છે. અને આનો એટલા માટે મહત્વ છે કે અત્યાર સુધી આપણે શરદ ઋતુ હતી, બહાર ઠંડક હતી, આપણે હાઇબરનેશનમાં હતા, બહાર જવાની ઈચ્છા ના થાય, કશું કરવાની ઈચ્છા ના થાય. પણ હવે મકરમાં સૂર્ય પ્રશાંત કરે એટલે હવે સ્પ્રિંગ આવશે, વસંત ઋતુ આવશે અને જીવન આપણું બદલાશે. તે મકર સંક્રાંતિનો પ્રભાવ છે એની અંદર. ખ્યાલ આવે? બીજું આપણે શું કહેવાનું? ઘણું કહેવાય ગયું. હનુમાન ચાલીસાની થોડી વાત કરી. બસ આપણે ગયા વખતે પણ હનુમાન ચાલીસા કરી હતી ને આ વખતે પણ હનુમાન ચાલીસા કરી. એની અંદર હનુમાન ચાલીસા પણ તમે સમજો 500 વર્ષ પહેલા લખી છે, જે પણ હશે તુલસીદાસજી લખી છે. પણ એમાં જેટલી વખત હનુમાન ચાલીસા અને ગીતા એવું છે, બીજું પણ એવું છે કે જેટલી વખત તમે એને વાંચો, કે જેટલી વખત એને સમજવાની કોશિશ કરો, એનો તમને નવો જ મતલબ જાણવા મળશે. સરખું જાણવા નહીં મળે તમને. એવરી ટાઈમ દેર ઇઝ સો મચ ઓફ મીનિંગ. તો જો નવા વર્ષમાં રિઝોલ્યુશન લો છો ને, આપણે ટાઈમ હતો કે કઈને રિઝોલ્યુશન લીધું છે બધા, ખાસ તો રિઝોલ્યુશન એવું છે કે અમે વેઇટ લોસ કરીશું. સૌથી મોટો રિઝોલ્યુશન એવું છે નથી હોતું કે ભાઈ વેઇટ લોસ કરીશું. પછી અઠવાડિયું 10 દિવસ ચાલે, મહિનો ચાલે, અને પછી પાછું જેમ વેઇટ હતું એના પર આપણે પહોંચી. એક્સરસાઇઝ કરીશું, 1 મહિનો ચાલે એક્સરસાઇઝ કરવાનું, પાછું એ એક્સરસાઇઝ બાજુ તો વેઇટ લોસ છે, એક્સરસાઇઝ કરવાનું છે. પછી ઘણા લોકો કહે છે કે હું સંગીત શીખીશ, મ્યુઝિક શીખવા જાય, પિયાનો લેસન્સ લે, હાર્મોનિયમ લેસન, એ પણ થોડા દિવસ ચાલે ને પછી એ પણ બંધ. તો બધા બહુ કઠિન છે આ બધા નિયમો. પણ અમુક તમે જે નિયમ લો કરી શકો તો ક્યું ક્લેશ નહીં કરું છે. સિમ્પલ છે, એમાં કશું કરવાનું નથી. તમારે વહેલું ઉઠવાની જરૂર નથી, કોઈ નિયમ પાળવાની જરૂર નથી. ખાલી એટલું જ કે હું ક્લેશ નહીં કરું. હર હું ક્લેશ વિકાર. બરાબર છે? એટલો નિયમ લઈ શકો છો? લઈ શકો છો? ઓકે. હવે અત્યારના કચ્છે અમે લઈ શકીએ છીએ, પણ એમનો ગડબડ થઈ જાય એની અંદર, ટીવી ભરે છે એની અંદર કશી ગડબડ થઈ ગઈ, તમને ઘરમાં જો કેટલો ક્લેશ આવતો હશે, કેટલો ક્લેશ. આખી બધી પાર્ટી છે, બધું એડિટ કરી શકે છે, પણ કે આજ કેમ બરાબર ના થયું મારે. તો જે આજ કેમ બરાબર ના થયું મારે, આ ફૂડ હાઉસ અત્યારના મારે ઘડી કહે છે ને, એમાં બધી 25 આઈટમ સરસ હોય, પણ એક આઈટમની અંદર તમારે શુગર ના હોય
અથવા સોલ્ટ ના હોય તો એ બધાને યાદ રહેશે આખું વર્ષ. અને કેટલો અલગ, તો એને કહેવાય ક્લેશ. તો કહેવાનો નિયમ શું છે પ્રભુ, કે ભલે કેવી પણ પરિસ્થિતિ હોય, લોકો ટેસ્લા ચલાવતા હોય છે, ટેક્સસ ચલાવતા હોય છે, સરસ કપડાં પહેરેલા હોય છે, પણ એમાં કશું કોઈએ કટ કર્યું આગળ? કટ કર્યું તો કર્યું, પણ તારી પોતાની 80,000ની ગાડી છે, આરામથી એમાં જાય શાંતિથી. પણ પેલું 80,000ની ગાડીને પેલા 10,000 ગાડી વાળા ટ્રકે ઓવરટેક કર્યો હોય તો જે ક્લેશ આવે છે એ ક્લેશનો કોઈ પાર તો હરહુ ક્લેશ વિકાર. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધાર વર્ણઉ રઘુવર જોદાયક ફલ ચાર बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु रानिज मन मुकुर सुधार रे मन हरहु क्लेश. આપણે પાસે કેટલો ટાઈમ છે? ભગવાનને શોધવા બહુ મુશ્કેલ નથી, એ પણ હમણાં સરસ વાત છે, બહુ ઈઝી છે. તમારામાં થોડુંક હવે ભગવાનને શોધવા માટે મોટા મોટા મંદિરો બને છે, બહુ સારું છે. અને મંદિરોની જેમ તમે હજારો કે લાખો કે કરોડો રૂપિયા ખર્ચો એ પણ સારું છે. અયોધ્યામાં છે, કેટલું મોટું મંદિર બને. તો અયોધ્યા જઈને ભગવાનની પૂજા કરો ને હજારો ને કરોડો ખર્ચો ને પછી તમને ત્યાં રામ મળી જાય, ભગવાન મળી જાય. અથવા સાધારણ તમે બિલકુલ પોતાનું મન ચોખ્ખું રાખીને $1 પણ તમારી પાસે હોય તો પણ તમને ભગવાન મળી શકે છે. તો કહેવામાં આવે છે કે વાર્તા છે, 7 વર્ષનું બાળક છે એની માં બહુ બીમાર છે, ખૂબ બીમાર છે. દવાખાનામાં છોકરો જાય છે, બહુ 7 વર્ષના બાળકમાં હોય કોઈ પાપ ને કશું નહીં, બિલકુલ પ્યોર હાર્ટનું. અને ત્યાં એ સાંભળે છે ડોક્ટરને વાત કરતા કે કાલે એની સર્જરી છે માની, પણ એ માને ખાલી ભગવાન જ બચાવી શકે છે, હવે એવી સર્જરી છે. તો એ 7 વર્ષના બાળકની અંદર એ મગજમાં થઈ જાય છે કે ભગવાન જ બચાવી શકે છે, ભગવાન છે ક્યાં, ભગવાન લાવું ક્યાંથી હું? પણ એની પાસે $1 છે, $1 સિક્કો છે. તો બીજે દિવસે સવારના નિશાળ થતો હોય અને એના ગામની અંદર જેટલી પણ દુકાનો છે ત્યાં પહોંચી જાય છે 7 વાગે. રેસ્ટોરન્ટમાં ગયો, ચા વાળાની દુકાન આવી કે ભાઈ તમે ભગવાન વેચો છો? આ $1 છે મારી પાસે, $1 છે, ભગવાન તમને. પેલા કીધું જતા રે ઘોડો થયો છું, આવો ભગવાન બોલતો હશે. પછી સાયકલ વાળાની દુકાન આવી, સાયકલ વાળાને પૂછ્યું. કપડા વાળાની દુકાન આવી, કપડા વાળાને પૂછ્યું કે ભગવાન વેચો છો તમે? ભગવાન હશે તમારે ત્યાં? અને બધા એની મશ્કરી કરીને એને ભાગ ભાગ ભાગ. અચાનક બપોરના 2 કે 3 વાગી ગયા. પછી કોઈ હશે કરિયાણાની દુકાન, કોઈ સાબુકારની દુકાન હશે, એમાં જઈને પણ એને પૂછ્યું કે તમે ભગવાન વેચો છો અને ભગવાન લેવા છે? તો પેલા જે પાસે બહાર બેઠો છે એને કીધું જા જતો રહે, મળતા હશે. અંદર પેલા સાધુ વાણીએ સાંભળ્યું કે કોઈ છોકરો આવ્યો છે ને એને ભગાવી દીધો, એટલે પાછો આવ્યો બહાર આરામ કરતા. બોલાવો એને, બાળકને બોલાવો. બાળકને બોલાવો, એને પોતાના અંદર રૂમમાં લઈ ગયા સાહુકાર કે બોલ બેટા શું છે? ભગવાન ખરીદવા માટે આવ્યો છું. કેમ? કે અમારે ભગવાન ખરીદવા છે. કે મારી માં ખૂબ બીમાર છે. કોઈએ પૂછ્યું નથી અત્યાર સુધી, આ પહેલો વ્યક્તિ જેને પૂછી રહ્યો છે. મારી માં બહુ બીમાર છે, કાલે એની સર્જરી છે. ડાક્ટર કહે છે, સર્જન કહે છે કે હવે ભગવાન જ એને બચાવી શકે છે, એટલે હું ભગવાન ખરીદવા નીકળી છું. પેલો સાહુકાર તો કે ધન્ય છે ભાઈ તને, બિલકુલ વિશ્વાસ કે બેસ હું વેચીશ, હું તારે ભગવાન આપીશ. ખુશ થયો છોકરો, ચલો કોઈ તો મળી. પીવડાયો ખાલી, અને કહે કે જો ભગવાન તેવું નથી પણ એક તારો $1 તો લાવ્યો છે તે લાય. અને એમની પાસે થોડું ગંગાજળ હતું, આપણી લોટીમાં હોય ને, કે આ છે ભગવાનનું પાણી. ભગવાન તો કેવી રીતે મળે નહીં, પણ ભગવાનની આસ્થા છે. પણ આ ભગવાનનું છે પાણી. તો કાલે સર્જરી થાય પહેલા ડોક્ટરને આપીને તારી માં ઉપર ને બધા પર થોડું સ્પ્રિંકલ કરજે, તારી માં સારી થઈ જશે. તો છોકરો લોટી, પાણીની લોટી હોય છે, ગંગાજળની લોટી હોય છે, દવાખાનામાં પહોંચી જાય છે. સર્જનને આપે છે, ડોક્ટરને આપે છે, જે લોકોને કરવાનું છે કરે છે.
સર્જરી થાય છે અને નસીબથી સારી રીતે માં ઠીક થઈ જાય છે. પૈસા જો આવ્યો તો કે પૈસા પેલા સાહુકાર હતા એમણે ચૂકવી દીધા હતા બધા સર્જરી. પણ તમે કહેવાનો મતલબ સમજાય ગાડી કે તમારામાં શ્રદ્ધા હોય, વિશ્વાસ હોય તો $1 અંદર, $1 અંદર પણ ભગવાન તમને મળી શકે છે. અને પછી તમારે કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને મંદિરો બંધાવવા હોય અને મંદિરમાં ઢૂંઢવા હોય તો એની પણ કોઈને ના નથી. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધાર વર્ણઉ રઘુબર વિમલ યશ જોદાયક ફલ જા बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बलबुद्धि. તમારો અવાજ જોરથી આવે છે મારા કરતા. તો ખૂબ જોરથી બોલ. હરહું ક્લેશ વિકાર નિજ મન મુકુર સુધાર રે મન હરહું ક્લેશ. પેલું તો ગાયન ગાય છે કેરીઓકે પર તો કેટલા સારા આવે કારણ કે મ્યુઝિક હોય છે એની અંદર. આપણે ગાડી મ્યુઝિક નથી, સાયલેન્સ સાથ તો તમારે એટલો ડબલ અવાજ આવે છે. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર જય કપીશ તિહુ કર રામ દૂત અતુલિત બલ ધામા અંજની પુત્ર પવન સુત નામા महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज शाकानन कुंडल कुंचित केशा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवनन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया निज मन मुकुर सुधार रे मन हरहु क्लेश विकार सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जीवाए श्री रघुवीर हर शूर लाए रघुपति कीनी कहा भरत सम तुम प्रिय भाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई रघुपत कीनी बहुत बड़ाई सहस बदन तुमरो यश गावे अश कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजु पर दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जान. सूर्यनारायण भगवान युग सहस्त्र
કરોડો વર્ષોથી કરોડો વર્ષો દૂર 94 મિલિયન માઇલ્સ દૂર જે પણ કશું ચાલી રહ્યું છે બરાબર સૂર્યનારાયણ ભગવાન કરોડો વર્ષ સુધી કરોડો માઇલ દૂર, કોઈ મિસ્ટેક નહીં. પાસ્ટમાં મિસ્ટેક નથી, આજે મિસ્ટેક. તો અત્યાર સુધી તમે જો 40,000 થી એમ કહેવાય ને આપણે બીજું કશું ના જાણીએ. આજથી 10,000 વર્ષ પહેલા માણસની શું પરિસ્થિતિ હતી? 20,000 વર્ષ પહેલા માણસ શું હતું? માણસ જાનવરની માફક જ પડતું હતું ને, જે તમે વાંચ્યું હોય ચોપડીની અંદર કે 40,000 વર્ષ 20,000 પહેલા માણસ અને જાનવરમાં કોઈ ફરક નહોતો. માણસને કપડાનું ભાન નહોતું. માણસ એવી રીતે જ ફરતો હતો જેમ જાનવરો ફરતા હોય. 20,000 વર્ષ પહેલા કે 40,000 વર્ષ ખબર નહીં, તમે જોયું જે પણ થયું. પણ 10,000 વર્ષ પછી શું થયું? 2,000 વર્ષ પછી શું થયું? અને આજે શું છે? અને હવે આવતા 10,000 માં કે 5,000 વર્ષમાં શું થશે એની આપણે કલ્પના પણ નથી કરી શકતા. પણ જે ઇતિહાસ દેખાડે છે આજે કે એક સમયમાં માણસને કપડાં પહેરવાનું પણ ધ્યાન નહોતું. હકીકત એ છે. પછી આ જે પણ બન્યું હોય, મહાભારત બન્યું હોય, રામાયણ બન્યું હોય, વેદો લખાયા હોય, જે પણ લખાયું હોય, પણ આપણું જે વિજ્ઞાન આપણને કહે છે કે 10,000 વર્ષ પહેલા તમે જુઓ તો માણસની પરિસ્થિતિ શું હતી, 20,000 પહેલા માણસ કેવી રીતે રહેતો હશે, કલ્પના પણ આપણે નથી કરી શકતા. સેલ ફોનની તો વાત જ ના થાય. અને આજે આપણે ક્યાં છે? તો 20-40,000 વર્ષનો જો ઇતિહાસ છે, એના પહેલાનો જે ઇતિહાસ છે, યુગ સહસ્ર યુગ જન પર ભાનુ લીલ્યો તાહી મધુર પંચ મહાભૂતોનો સત્ય છે. પ્રભુ મુદ્રિકા મેરી મુખ માહી જલધિ લાગી ગયે અચરજ નાહી दुर्गम काज जगत के हुजेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे हुतेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाकते हूँ कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे हूँ रोग हरऊँ सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान. મન ક્રમ અને વચન ત્રણ વસ્તુ બરાબર હશે. આપણે 20 તારીખે ટ્રમ્પ લેશે શપથ, અને જે અમને કહ્યું છે, વચન આપ્યા છે, એ કર્મ બદલાશે, સારું થશે તો ફરી આખી દુનિયા બદલે. પણ જો મન અને વચન કશું આપ્યું અને કર્મ કશું બીજું થશે તો પછી એનું પરિણામ પણ બીજું જ. તો મન ક્રમ અને વચન જે આની અંદર કહ્યું છે, યોગાનો સૌથી મોટો નિયમ કે મનમાં જે હોય એ તમારું વચન બને અને વચન હોય એ તમારું કર્મ થાય, તો સંકટ આવવાની કોઈ દિવસ કોઈ સંભાવના નથી. મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો એ સબ પર રામ તપસ્વી तिने केहू काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन. અને મનની ઈચ્છા એવી કેવી મનની ઈચ્છા? દુનિયામાં દુઃખ તો ઘણા છે, પણ બધી જેટલી પણ મનની ઈચ્છાઓ છે એનો સમય બહુ ટૂંકો છે. હનીમૂન પર જઈએ છે, લગ્ન કરવા જઈએ છે, કેટલા દિવસનો હનીમૂન હોય? 3-4 દિવસ. યાત્રા કરવા માટે જઈએ છીએ, અયોધ્યા જઈએ છીએ, ક્રૂઝમાં જઈએ છીએ, કેટલા દિવસનું? વધારે 15 દિવસ. તો જે મનની ઈચ્છા હતી કે ક્રૂઝમાં મારે જવું છે, ખૂબ આનંદ કરવું છે, પણ એ તો 15 દિવસ પતી ગયું, પછી શું? કોઈ એવી ઈચ્છા હતી કે ચલો મહિનામાં જઈને અમારે લઈશું, સમર વેકેશન કરીશું, મહિનાની ઈચ્છા એની. છોકરાઓ મારા મોટા થઈ જાય, લગ્ન થઈ જાય,
તો જેટલી પણ મનની ઈચ્છાઓ છે એની એક અવધિ છે, અને એના પછી શું? તુલસીદાસ કહે છે કે એવી મનની કોઈ ઈચ્છા હોય મારી જેની કોઈ પણ અવધિ ના હોય અને અંત સુધી એનો આનંદ મને મળતો રહે, અને એ શું છે? શ્રી નામ ભગવાન સ્મરણ. ગમે ત્યાં તમે જાઓ, બધે સમયથી પણ જે એ હશે તમારી અંદર એકાંત વાસો, મન પ્રસન્ન અને ભગવાન મન ક્રમ વચન ધ્યાન सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके हूँ काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन श्री राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि और देवता चितन धराई। हनुमंत से सर्व सुख कराई, संकट हरहु मिटहु सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर जोई। छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महिडेरा। कीजे नाथ हृदय महिडेरा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। निज मन मुकुर सुधार रे मन, हरहु क्लेश विकार। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सिरहु। पशियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तुलसीदास महाराज की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। राम लखन सीते की जय हो। सूर्य नारायण देवताय नमो नमः, दिवाकराय नमो नमः, भास्कराय नमो नमः, आकाशाय नमो नमः, अग्नि देवताय नमो नमः, वायु देवताय नमो नमः, वरुण देवताय नमो नमः, वसुंधराय पृथ्वी माताय नमो नमः, गौ माताय नमो नमः, विद्याधरी वदन मां वसजो विधाता नमो नमः। दुर्बुद्धि में दूर करी सद्बुद्धि आदो नमो नमः। मम पाहि ओम भगवती भव दुख काबो नमो नमः। एक मिनट मौन है अपना માટે
સચ્ચિદાનંદ ભગવાન. થેન્ક યુ પ્રતિભાભાઈ. સારા સન્માન આપ્યા બદલ ટાઈમ પાસ કરવો જોઈએ ખબર ના પડી, પણ ઘણો ઘણો આભાર તમારો. ઉત્તરાબેન મજમુદાર હવે છેલ્લા સોંગ તરીકે આવે છે. ત્યાર પછીથી આપણે જે બીજા લેક્ચર અને પછીથી બર્થડે અને પછીથી આપણો જમવાનો કાર્યક્રમ થોડા એ પડ્યા છે, કારણ કે ફર્સ્ટ મિટિંગ હતી. માઇકમાં થોડીક એરેન્જમેન્ટ કરવામાં થોડુંક અમારે વિલંબ થયો, પણ લગભગ સમયસર આપણે પહોંચી વળીશું એવી આશા સાથે આપ સૌને વિનંતી કે થોડી શાંતિ રાખશો. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ અને બધા ભાઈ બહેનોને હેપી ન્યૂ યર. આજે બધા ભાઈ બહેનોને હેપી ઉત્તરાયણ ટુ. ઇન્ડિયામાં બધા 14-15 તારીખે બરાબર આકાશમાં રંગબેરંગી પતંગો ચડતી હોય, કાટીએના અવાજ આવતા હોય, તે બધું આજે દ્રશ્ય આંખની સામે આવે છે, પણ આપણે ત્યાં જઈ શક્યા નથી હજુ. તો એ બદલ આપણને ખૂબ જ અફસોસ છે. ઓકે, તો હું એક ભાવગીત ગાઉં છું જે આપ સૌને ખૂબ જ ગમશે. ગીતા આપણને શું કહે છે? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને મહાભારતના યુદ્ધ વખતે અર્જુનને જે બોધ આપ્યો, જે આપણે એને ગીતા કહીએ છીએ ને, એ ગીતામાં આપણે શું આપણને સમજાવે છે એ વિશેનું એક ભાવગીત છે, તો સાંભળશો. અમૂલ્ય માનવ જીવન મળ્યું છે વધાવી લો, ગીતા કહે છે ગોવિંદની. માનવ દેહ મળ્યો છે સાને, માનવ થઈ ના રહેવું. ગીતા જ્ઞાન મળેલું ઘર ઘર, શા માટે ના કહેવું. પ્રભુના પૈગામ કાજે ફરજ આ સ્વીકારી લો, ગીતા કહે છે ગોવિંદની. બંસીધારી બંસી છોડી, ચક્ર સુદર્શન ધારે. ખરા હૃદયથી સાધ કરો તો દોડી આવે વારે. પ્રતીક્ષા કરે પરમેશ્વર, પ્યારથી પુકારી લો, ગીતા કહે છે ગોવિંદની. અમૂલ્ય માનવ જીવન મળ્યું છે વધાવી લો, ગીતા કહે છે ગોવિંદની. ગીતા કહે છે ગોવિંદની. પાંડુરંગના પગલે પગલે અવનીલે અંગડાઈ, નિરખીને યોગેશ્વરની આંખ ગઈ છલકાઈ. સ્વાધ્યાય સદગુણ દ્વારા જીવન પથ સજાવી લો, ગીતા કહે છે ગોવિંદની. ગીતા કહે છે ગોવિંદની. અમૂલ્ય માનવ જીવન મળ્યું છે વધાવી લો, ગીતા કહે છે ગોવિંદની.
ગીતા કહે છે ગોવિંદની. જય શ્રી કૃષ્ણ બધા ભાઈ બહેનો. થેન્ક યુ અભિનંદન. ઋષભ ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના આપણા ઋષભને વિનંતી કે એમને થોડું સંબોધન કરવું છે નવા વર્ષમાં, અને જે કોઈ નવી ગાઈડલાઈન આવી હોય તો આપણને આપે તો ઘણો આભાર. થેન્ક યુ. કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ બધા. ઓકે, તો નવા વર્ષની નવી શરૂઆત કરતા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બધાને હું ખાલી થેન્ક યુ કહેવા માટે આવ્યો છું કે છેલ્લા 2 વર્ષથી જે તમારા આશીર્વાદ ને સહકાર અમને મળ્યા છે એના બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અમે સ્લોલી સ્ટડીલી એના જ સહકારને આશીર્વાદથી આગળ વધીએ છીએ અને હોપફુલી આગળ વધતા બી રહીશું. આમ તો બધાને ખબર જ છે અહીંયા કે અમે લોકો નુપુર એન્ડ રિશિદ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ થી આવીએ છીએ અને અમારી સ્પેશિયાલિટી છે સ્માર્ટ ગુજરાતીઓની સ્માર્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કે જેમાં ગેરંટી છે કે માર્કેટ સાથે તમને પૈસા વધે ખરા પણ ડૂબે નહીં. એની સાથે સાથે અમે વિલ એન્ડ ટ્રસ્ટની સર્વિસ તો આપીએ જ છે, પણ આ વર્ષે ઘણી બીજી સર્વિસીસ બી તમારા માટે એડ કરીશું અને આવી જ રીતે તમને રેગ્યુલરલી અમે મળતા રહીશું. તમને બધાને ખ્યાલ જ છે કે એવરી ઇવેન્ટમાં અમે આવીએ છીએ અને આવી રીતે અહીંયા અમારો એક બૂથ હોય જ છે. તો તમને કોઈ બી સવાલો હોય, કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય કે તમને જે બી કોઈ ડાઉટ્સ હોય તો તમે આવીને અમારી સાથે ક્યારે બી વાત કરી શકો છો. ઓફકોર્સ પ્લીઝ ઇવેન્ટના વચ્ચે નહીં, ઇવેન્ટના પહેલા કે પછી, પણ આશા છે કે આપણે આવી રીતે જ મળતા રહીશું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ ઋષભ. અમારા સૌના આશીર્વાદ સાથે તમારા આશીર્વાદ અને ડોનેશન એ અમારા માટે પણ એટલું જ જરૂરી છે. એટલે તમારે અમને થેન્ક યુ નહીં, અમારે તમને થેન્ક યુ કહેવાનું. એનીવે, આજે પહેલા આપણે બર્થડે જોઈએ, ત્યાર પછી બીજા 2 લેક્ચર અને પછીથી આપણો નવો પ્રોગ્રામ થોડો કરશે તો. પણ આજે જાન્યુઆરી મહિનામાં જે કોઈની બર્થડે છે તો સૌ ભાઈ બહેનોને વિનંતી કે અમે નામ જાહેર કરીએ પહેલાં તમે સૌ આવો. ટાઈમ ઘણો ઓછો છે જેથી આપણને મુશ્કેલી ના પડે. તો પ્લીઝ જે કોઈને આ મહિનામાં બર્થડે છે તો અહીંયા અત્રે પધારો. સાથે આ જે ફોર્મ ભર્યા છે આ મહિનામાં, આ જે ફોર્મ જે કોઈ ભર્યા છે અને જે લિસ્ટમાં અમારી પાસે નહીં હતું તે ફોન નથી કરી શક્યા, પણ રિટર્ન ગિફ્ટમાં અમે જે કશું આપીએ છીએ જો હશે તો આપીશું, નહીં તો નેક્સ્ટ મંથમાં તમને કદાચ સમાવેશ કરશું. તો આશા રાખું છું કે તમે ખોટું ના લગાડતા, કારણ કે આ મહિનામાં તમે જો જોઈન થયા હોય તો અમે અમારી ગણતરીમાં રાખેલું ના હોય. પણ આજે સૌને વિનંતી કે આજે જોઈન આજે મિટિંગમાં આવ્યા હોય અને આ મહિને તમે પૈસા ભર્યા હોય તો આજની બર્થડેમાં અવશ્ય આવો અને આપણે સાથે ઉજવીએ. થેન્ક યુ. બધા આશીર્વાદ છે આપણા અને વિશ કરવાનું એક આનંદ. અને જે કોઈ હજુ કોઈ બાકી હોય તો આવી જાઓ. સમય વેલકમ વેલકમ. જાગે તેની સભા. સૌને હેપી બર્થડે. મહેશભાઈ સૌની વ્યવસ્થા કરો.
Happy birthday to Genius. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. आप सौने रिटर्न गिफ्ट त्या भूपेंद्र रेस्टोरेंट परी सॉरी तो ત્યાંથી તમે કલેક્ટ કરી લેજો તો આપ સૌને વિનંતી કે ત્યાં તમારી રિટર્ન ગિફ્ટ તૈયાર રાખેલી છે તો લઈ લેજો. થેન્ક યુ. ચાલો કાલે તો મળ્યા હતા પણ અત્યારે તમને જ્યાં લે આવજે તમારી જરૂર નથી. ગીત લેવામાં તો અવાજ નહીં કરતા અને સૌને વિનંતી કે થોડા પછી આપણી જગ્યાએ ગોઠવી જાઓ અને એમનો અભાવ છે જેથી કરીને મારે બે શબ્દો જે કહેવાના ભાગ આવ્યા છે આપને જણાવો. પ્રણામ કરું આપણી કારોબારીના સભ્ય કનુભાઈ પટેલ અને આપણા માજી પ્રમુખ રમણભાઈ પટેલ એ બંને ઇન્ડિયા ગયા અને ઇન્ડિયાથી એ લોકો અયોધ્યાની ટૂરમાં ગયા હતા. અયોધ્યા પહોંચ્યા બાદ કનુભાઈને સખત ઝાડા થવાથી એને ત્યાં હોસ્પિટલાઇઝ કરવા પડ્યા અને લગભગ 22 બોટલ ચડાવવા પડે એન્ટિબાયોટિકના. એટલી બધી અશક્તિ આવી ગઈ હતી. સવારે જે કોઈ વહેલા આવ્યા હતા તો સર્વને એમને જે સમય કર્યા અત્યારે સારું છે પણ અયોધ્યાની અંદર જે કોઈ ડૉક્ટર હતો તો કનુભાઈ એને 10,000ની રકમ આપતા હતા પણ નહીં લીધી, ફક્ત જય રામજીની. એટલે અયોધ્યામાં ઘણું નામ છે અને એક પણ પૈસો નથી લીધો અને આટલી સારી સેવા કરી અને ફ્લાઇટનું રિટર્ન બુકિંગ પણ એને એડજસ્ટમેન્ટ કરાવી આપી. ડૉક્ટરે કહ્યું કે ફ્યુચરમાં તમારે કોઈ પણ સભ્યો તમારે ત્યાંથી આવતા હોય સિનિયર્સ કે ગમે તે અને વીઆઈપી પાસ જોઈતા હોય તો મને જણાવજો, હું તમને મારો પાર્ક આપું છું. એણે કાર્ડ આપીશું કનુભાઈને તો નેક્સ્ટ મિટિંગમાં જ્યારે આજમાં કદાચ આવે ત્યારે આપણે સૌને બતાવશું કે કહીશું. તો એ પ્લીઝ રમણભાઈ માજી પ્રમુખ somehow હોટલમાં પડી ગયા હતા અને સખત માર મોડા પર આવ્યો છે. હોસ્પિટલ પર એમને એક દિવસ રાખવા પડ્યા પણ એમણે એની પોતાની ટૂર કન્ટિન્યુ રાખી. પણ આપણે સૌ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે સૌનું ગયેલા 100 સભ્યો આપણા સંગે અદરવાઇઝ બીજા જે કોઈ હોય કે સૌનું સ્વાસ્થ્ય જળવાય. તો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે એ લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. સેકન્ડલી કેલિફોર્નિયામાં સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં જે લોસ એન્જલસ જે ભયંકર આગ આકાશની જે કહીએ એમાં કોઈ પણની જોડે કોઈ પણ માહિતી હોય કે આપણો ગુજરાતી છે કે આપણા કન્ટ્રીનો છે તો પ્લીઝ અમને જણાવજો. આપણે જે કોઈ બને એ હેલ્પ કરવા તૈયાર છીએ. કારણ કે આ ધરતી ઉપર ઇન્સ્યોરન્સની ઉપર સૌ છોડ દે છે પણ ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્કવાયરી કર્યા બાદ ક્યારે શું આપશે પણ કાલે સવારે કે આજે બપોરે મારે લંચ ક્યાં કરવું શું કરવું એની વ્યવસ્થા આપણેથી જો કશું થઈ શકતી હોય તો કરી શકીએ. અધરવાઇઝ કશુંક ને કશુંક ફંડ રિઝર્વ કરીએ અને ત્યાં આપીએ.
મારી સત્તા તો અત્યારે એક સામાન્ય સૌના સભ્ય જેવી છે, પણ ઉપપ્રમુખ આજે હાજર છે, કાલ સવારે રમેશભાઈ પણ આવશે પ્રમુખ, અને સૌને વિનંતી આપણી પાસે જે કોઈ ફંડ છે એમાંથી જે કંઈક રિલે થતું હોય તો કરજો. જરૂર પડે આપણે કોઈ નાટક કરશું, બીજો કોઈ સંસ્કૃત પ્રોગ્રામ કરશું અને બંને ભેગું કરશું, પણ અત્યારે ફર્સ્ટ એ લોકોના માટે કંઈક કરી શકાય એ માટે જરૂરી છે. અને એના માટે એક સર્વ મારી કારોબારીના સૌ સભ્યોને વિનંતી કે આ બાબતમાં ગંભીર નોંધ લે અને એના માટે કશું કરી છૂટવાની તૈયારી રાખે. અફસોસ 56 બિલિયનનું નુકસાન છે. 56 બિલિયન ટુ મચ મની કરતા બેઘર થઈ ગયા એવું મોટું વસ્તુ છે. કાલે સવારે તમારો મારો આવશે ભાઈ, તો હવે કંઈક વાતો કરતા હશું તો તમને મન દુઃખ થશે. તો પ્લીઝ સેકન્ડ થિંગ, આપણા સૌ સભ્યો ભાઈઓ અને બહેનો ઘણા બધા મને ફોન કર્યા છે, મેસેજ કર્યા છે કે તમે રાજીનામું કેમ વહેલું આપ્યું, અધર તમે કન્ટિન્યુ કેમ ના રહ્યા. પણ સમય સંજોગ મેં ત્યારે પણ જાણ્યું અને આજે હું એ જ કહું છું. અને પરિવારની જ્યારે લડાઈ હોય, પરિવારની લડાઈમાં કેવી રીતના હારવું એ પણ એ જરૂરી છે શીખવાનું. અને પોતાની જીત હોય તો કેવી રીતે જીતવું એ પણ એક કળા છે. એટલે મેં મારી જે કંઈ સૂચનો હતા એ બધા માર્કેટમાં મૂકેલા છે. ઘણા એવા સભ્યો છે કે જે અહીંયાથી આજે સભાસદ નથી રહ્યા, પણ એ લોકો મૂવ થઈ ગયા છે એટલાન્ટા કે નોર્થ કેરોલિના કે ફ્લોરિડા. એ 3-4 મિત્રોના ફોન આવે કે રજનભાઈ તમારા રાજીનામાથી દુઃખ થયું, પણ મેં એમને જ કહ્યું કે દુઃખની કોઈ ગુંજાઈશ નથી. 1 વર્ષ 2 વર્ષ કે 3 વર્ષ પછીથી કોઈને નવો ચાન્સ આપે, નવી રજૂઆત આવે, નવા વિચાર આવે. મારા કરતાં પણ ઘણું બધું સારું નોલેજ હોય. હું આ બધું કશું બોલી શકું છું, પણ ભક્તિમય અથવા પદ્માને જો સારું નોલેજ મારી પાસે નથી તો એ નથી કહી શકતો. પણ જ્યારે એ કહેતા હોય એટલે આપણે એમ થાય કે સાંભળો અને કોણ બનેલા કાલુપતિ જવું એમાંથી કંઈક સમજ્યા તો આપણને પણ એક આનંદ થાય. એટલે આપણા મિત્રો જે બહાર જતા રહ્યા છે એ લોકો પણ આપણે આજે યાદ કરે છે. આ રીતના એનું ગૌરવ છે. પેપરમાં નામ આવું એ મહત્વનું નથી, પણ આપણા મિત્રો આપણને યાદ કરીને કહે છે ઇટ્સ અ ગુડ ફોર મી. ટાઈમ ઓછો છે, હવે હું રોહિતભાઈને જોશીને વિનંતી કે આજના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ ગજરભાઈ અધ્યક્ષ જે કંઈ ગણો આજે એ છે અને આપણે બે શબ્દો કહે એના માટે એમને વિનંતી. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પાછળ સૌથી પહેલા તો બધાને હેપી ન્યૂ યર, ક્રિસમસ. આપણે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ. સૌથી પહેલા પોર્ટુગીઝોએ ગુજરાતમાં ગીર છે ત્યાં આગળ મુગલ સામે લડાઈ કરી હતી, હારી ગયા હતા. પણ 1535માં મુગલ સામ્રાજ્ય પછી પોર્ટુગીઝને કહ્યું કે ના તમે આવો બિઝનેસ વિકસાવો. એ ગોવામાં એક નાતાલી ગામ છે અને ત્યાં આગળ પોપ્યુલેશન બહુ હતું. એટલે બધા ક્રિશ્ચિયનો પોર્ટુગીઝ બધા ત્યાં જઈને નવું વર્ષ ત્યાં આગળ મનાવતા હતા.
એટલે એના અનુસંધાનમાં આપણે ગુજરાતમાં પણ એ ક્રિસમસ વેકેશન આવે છે તો કે નાતાલનું વેકેશન કહે છે. એ નાતાલનું વેકેશન કહે છે કારણ કે એ ઉત્સવ છે નાતાલી ગામ ગોવામાં આવ્યું છે ત્યાંનું ઉજવાયું છે. જસ્ટ ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન. એટલે બધાને ફરીથી આપણે પોર્ટુગીઝ એટલે ક્રિશ્ચનોનું હેપી ન્યૂ યર, નાતાલની શુભેચ્છાઓ કરું. મકર સંક્રાંતિમાં ઘણા મહત્વના પોઈન્ટ છે. પહેલું તો મારે કહ્યું કે તમે દરરોજ જે કથા વાર્તા સાંભળો છો, એ બધા પ્રવચન સાંભળો છો, ગુરુજી પાસે આશીર્વાદ કરશો, આશીર્વાદ આપે તે બધું પર વચન બોલે છે. આ બધું તમે વારંવાર તમે સાંભળો છો. પ્રતિબંધ પણ અત્યારે ઘણું હતું એમાં તમે શું નથી જાણતા એ મને કહો. બધા બધું જાણતા હોય છે પણ વારંવાર આપણે સાંભળ્યું છે એ પણ સારું છે. પણ બધું સારું શું છે કે તમે જે સાંભળો છો એનું કંઈક 10% પર તમારા જીવનમાં અમલ કરો એ અગત્યનું છે. એટલે બધા જ વડીલોને નમ્ર વિનંતી પ્રાર્થના કે તમે જે શુભાશી પ્રસંગ, શુભેચ્છાઓ કે શુભ પ્રવચન જે કંઈ સાંભળો છો એ સાંભળો, પરંતુ અગત્ય જીવનમાં ઉતારવા કંઈક પ્રયત્ન કરો. લાસ્ટ ટાઈમ એક પ્રોગ્રામમાં નરેન્દ્રભાઈના ગ્રાન્ડ ડોટર આવ્યા હતા અને જે રીતે બધા ટ્રીટમેન્ટ આપી હતી એ બતાવે છે કે નરેન્દ્રભાઈએ એમના ગ્રાન્ડ કિશોર પર સંસ્કાર એવા રહ્યા છે કે જે આપણી સંસ્કૃતિ ભૂલી શકાય નથી. એટલે આપણે બધા જ મિત્રોને, વડીલોને નમ્ર વિનંતી કે તમે તો જાણો છો પરંતુ તમારા ગ્રાન્ડ કિશને પણ એવું નર્સરી કરતા રહો જેથી કરીને આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિ will keep going on. અને એમાં છોકરાઓ તો વખાણ કરશે, સાથે સાથે તમારામાં વખાણ થશે કે પેરેન્ટ્સને પેરેન્ટ્સ એન્ડ ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ. મકર સંક્રાંતિમાં સૂર્ય ભગવાન છે એમના દીકરાનું નામ શનિ. બાપ અને બેટા વચ્ચે બનતું નથી પરંતુ મકર સંક્રાંતિના દિવસે જ પિતા સૂર્ય ભગવાન શનિ ભગવાનને ધ્યાન જાય છે. એ બતાવે છે કે છોકરો બોલાવે ના બોલાવે બરાબર છે પરંતુ આખી સ્ટોરી આપી છે પણ મેક ઇટ શોર્ટ. છોકરાઓને આશીર્વાદ આપવા માટે સૂર્ય ભગવાન શનિ મહારાજને ઘેર જાય છે. એટલે આપણે વડીલોએ પણ એટલું વિચારો કે ભલે છોકરાઓ આપણી સાથે વ્યવહાર બરોબર ન કરતા છતાં પણ ખૂબ પુત્ર ગણીને જે પુત્ર સમાન ગણીને ત્યાં આશીર્વાદ આપતા રહેવું. સમયનો અભાવ ઓછો છે, ઘણું બધું બોલવાનું છે પણ હા બે વસ્તુ આપણે પ્રોગ્રામમાં આપણે રહી જાય છે. 3 વસ્તુ રહી જાય છે. એક તો આપણું અયોધ્યામાં રામ મંદિર થયું એની સ્થાપનાની 1 વર્ષ થઈ ગયું. જય શ્રી રામ. બીજું 22મી જાન્યુઆરી 1 વર્ષ થઈ ગયું. બીજું 2 વસ્તુ રહી ગઈ છે એમાં ગાંધી નિર્માણ દિન આવે છે, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી નિર્માણ દિન આવે છે આ જાન્યુઆરી મહિના. એટલે આ બધા પ્રસંગ બધા રહી જાય પણ સંજોગોના અભાવે બધું કવર કરી શક્યા નથી. પરંતુ બધાને ફરીથી શાંતિ રાખીને બધાને સાંભળે છે એ બદલ સૌનો આભાર. અને હલો રમણભાઈ પ્લીઝ આ બધાને આપણે ભોજન વ્યવસ્થાની શરૂઆત કરવા માટે વિનંતી પ્રાર્થના કરો. બીજું ખાસ નરેન્દ્રભાઈએ જે આખું વર્ષ 2 વર્ષ સંચાલન કર્યું એનો સંપૂર્ણ સાક્ષી છે. એમણે જે રીતે બધાને હેન્ડલ કર્યા છે, સામાન્ય મેમ્બરથી માંડી અને કારોબારી મેમ્બર સુધી અને પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ
અને પૂરું કારોબારી સભ્યો ટ્રસ્ટી મંડળ એ બધા એક માણસને એ એમને ઓળખી શકાય છે. ધેટ ઇઝ ગ્રેટનેસ. કારણ કે કોઈને માણસને ઓળખવો બહુ સહેલું નથી. એના મનમાં શું ચાલે છે એ સમજી શકાય છે. અને અત્યારે સમજી શકાય કે એને માટે થોડું વિલ પાવર જોઈએ. એની પોતાની પાસે વિલ પાવર એવું છે કે તમે જ્યારે કોઈ પણ નક્કી કરો કે મારે કાલે અમેરિકા જવું છે કે કાલે મારે you can make a goal whatever goal you want. તો આજે કે ભાઈ વિડીયોગ્રાફી કરે છે હું કહું કે ભાઈ મારે બેસ્ટ વિડીયોગ્રાફર થવું છે. I can make a goal. To make a goal is not an easy thing. It is a very easy thing, I mean to say. But to reach that goal, you have to put efforts. તમારે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ, કરવા શરૂ કરવા જોઈએ. જે દિવસે તમે પ્રયત્ન શરૂ કરો એ દિવસે પ્રભુ તમારી સાથે છે તમને આશીર્વાદ આપશે અને તમારી ગોલ પરિપૂર્ણ કરાવશે. વીરેન્દ્રભાઈએ જે ગોલ શપથ લીધા અને તે વખત પછી એમને નક્કી કર્યું મારે થવું છે પ્રેસિડેન્ટ થઈ ગયા પછીથી પ્રેસિડેન્ટ ચાલુ સારી રીતે રાખીશ એ પણ એનું મનથી નક્કી કર્યું. અને હી મેન્ટેન ધેટ રિલેશન. બધાનો પ્રેમ ભાવ આત્મસમર્પણ એમને બધાએ સ્વીકાર્યું હતું. અને જે રીતે એમને બધાને હેન્ડલ કર્યા છે મારે પર્સનલી જો ઘણી બધી વાત થાય છે. એનીવે સમયનો અભાવ છે બહુ લાંબો બહુ કેવું છે બધું એ વિશે કહેવું આખો દિવસ થઈ જતો. બધાને ફરીથી હેપી ન્યુ યર, બધાને હેપી મકર સંક્રાંતિ અને ફરીથી નેક્સ્ટ ટાઈમ પર ફરી મળીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેન્દ્રીય પ્રશાસને ચેનલ સૂચન પછી જમવાની તૈયારી. શાંતિ રાખો તો વાર્તા કરું નહીં તો પહેલા જમી લઈએ. અત્યારે જ્યાં પ્રસાદ ચલો સાંકળી કે જે કશું છે એ સોમનાથ મંદિરનો પ્રસાદ છે. અને મકર સંક્રાંતિ તરીકે મોં મીઠું કરવું એ સૌને માટે રમેશભાઈ ચોકસીએ વાત કરી હતી. અને કનુભાઈને કહ્યું કે તમે ઇન્ડિયા જાઓ છો તો ત્યાંથી તમે સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા કરજો. અને એમણે સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા કરીને સોમનાથથી આ પાર્સલ બાય એર મોકલ્યું. હજુ બીજી તારીખનું નીકળેલું પાર્સલ બાય એર સારા પૈસા આપવા હોવા છતાં પણ કાલે જ આવ્યું. અને ચિંતા હતી કે ભાઈ પહોંચી વળીશું ત્યારે શું થશે કે શું. પણ આપ સૌનો આશીર્વાદ કે જે કંઈ છે એનાથી આજે આપણને પ્રસાદ મળ્યો. તો પહેલાં પેલો કનુભાઈનો અને ત્યાર પછી રમેશભાઈનો પણ આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ કે આપણે મકર સંક્રાંતિનો પ્રસાદ સોમનાથ જેવા મંદિરનો અને આજે ત્યાં કુંભ મેળા ચાલે છે તો મહાદેવજી આપણે સાક્ષાત એ થાય. આજે વોલેન્ટિયર્સમાં તો બહેનો કે બધા જમવામાં પીરસવામાં આવે છે. કદાચ કોઈ જગ્યા ખૂટતી હોય દિનેશભાઈ, દિનેશ જો કામ ખોવા રઘુ છે ત્યાં કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં જરૂર છે. 2 વાગે જમવા પીરસવામાં તો મોકલું. ઓકે, પીરસવામાં ઉભા કોણ કરે છે દિનેશ? પીરસવામાં ઉભા કોણ કરે છે? 4 જણ જોઈએ છે હજુ પીરસવામાં. કોઈને હેલ્પ કરી હોય તો વેલકમ, નહીં તો પછી અમે તો છીએ. ચાલો થેન્ક યુ આવી ગયા. ચાલો આજે હોસ્ટ તરીકે આપ સૌ અમે સ્વીકાર્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. ડાન્સ કરવાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
મુશ્કેલી પડી ગઈ એમને અને અમને પાણી પણ આવી ગયા છે આપણે ચાલુ માતાજી શું કરશું પણ એની સામે એમણે જે કે મને સારો પ્રયત્ન કરી અને સંભાળી રાખ્યું અને સોને સંભળાયું તો બહુ એમને પણ ખૂબ વાંધો અને હવે દર વખતની જેમ આગળની લાઈન જાય પાછળની લાઈન પરિવારની જાય વલણ પણ સોચા છે આપણો આવ્યો ભાઈ આવ્યો બહુ સરસ થેન્ક યુ થેન્ક યુ મળશું જય સ્વામિનારાયણ જય શ્રી કૃષ્ણ પૈસા ભર્યા છે પણ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति 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 जय श्री कृष्ण આપણે સભાસદ કપલ એમણે $1 ટિકિટ જે એક્સપ્રેસ ટિકિટ કહેવાય તે કેમ કે અમે સૌનું તો આભારને બધું કરીએ છીએ પણ પીરસવામાં પોતાના આભારીઓ પણ આવે છે અચાનક એનાઉન્સ કરીને આવે છે કે એમણે આજે મને 25 ટિકિટ આપી હતી કે સોનું પીરસવા મારા ભાઈઓ જે કોઈ બહેનો છે કે એમને આપજો અને એ લોકોને સ્ક્રેચમાં કદાચ કંઈક મોટું ઇનામ મળે તો ગુડ પણ એક એન્જોય માટે તો સૌ પીરસવા મારા ભાઈઓ અને બહેનોને મારા તરફથી અભિનંદન કે સૌને મોટા મોટા ઇનામો નીકળે અને થેન્ક યુ એ કપલ નામ જાહેર કરવાનું ના પાડી છે પણ મારે એક અતિ ઈચ્છા છે કે કશું આપી કે અમે નામ જાહેર કરું એનો સુખદ વિરોધ છે કે મારું નામ નહીં જાહેર કરો પણ એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અમને અને આપણે સૌ ભાઈ બહેનોને એક પ્રોત્સાહિત કર્યા એ બધા થેન્ક યુ એમની બર્થડે આજે છે નવા મેમ્બર થયેલા છે તો તેમને ગિફ્ટ બર્થડેની ગિફ્ટ લઈ આવે 8-10 સુધી 45 મિનિટ લગભગ વધારે ટાઈમ હોય તો ટેબલ ઉપરથી તમારે ઝૂમનો નંબર અને એનો નંબર લેવો હોય તો ખાસ મેળવી લેજો કથા બહુ સરસ જ છે એવું નથી કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જેટલી કથા છે જીવનલક્ષી કથા છે કે જેમાં આપણા ખરેખર જીવન કેવું હોવું જોઈએ અને આપણે બધા સિનિયર જ છીએ જે સિનિયર સિટીઝનની સભા છે એટલે લગભગ 65-70 બધા ઉપરના છે તો જેમ જેમ હવે જેટલા દિવસ આપણે જિંદગીના કાઢ્યા એટલા હવે બીજા કરવાના નથી તો એમ સમજીને પણ પોતાના જીવનું મોક્ષ કેમ કરવો એના માટેનું ખાસ સરસ પ્રવચન હોય છે ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી એ રીતનું પ્રવચન હોય છે તો ખાસ બધા સન્ડે 26મી જાન્યુઆરી છે તો સાથે સાથે બધા આવજો એવું બધા મંદિર તરફથી ભાવભીનું આમંત્રણ છે અને પ્રસાદની વ્યવસ્થા પણ હોય છે એટલે તમારે સાંજે ડિનર કરવાની ચિંતા નથી કરે એટલે ખાસ અહીંયા પ્રસાદ લેજો અને પછી છૂટા પડવાનું થશે જય સ્વામિનારાયણ જય શ્રી કૃષ્ણ કેમ છો તમે
હું આગળ જોતો હતો, શોધતો હતો. કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ.